glad that you come here this morning to join us in praise and worship. Come, let's worship the King of Kings and the Lord of Lords. He's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Oh, He's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Where there once was only hurt, He gave His healing hand. Where there once was only pain, He brought comfort like a friend. I feel the sweetness of His love, piercing my darkness. I see the bright and morning sun as it ushers in His joyful gladness. He's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Oh, He's turned my morning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. I sing, for His joy has come. I must sing, for His joy has come. Hey, are you ready to praise God? He's given us breath, and every breath, He deserves all the glory. Amen. Can you shout out a hallelujah? Yay. Can you lift your hands and say hallelujah? Yay. Sing hallelujah, sing hallelujah, say hallelujah, say hallelujah, shout hallelujah. For Lord God Almighty He reigns. Oh, for Lord God Almighty He reigns. Sing hallelujah, sing hallelujah, say hallelujah, say hallelujah, shout hallelujah. For Lord God Almighty He reigns. Oh, for Lord God Almighty He reigns. Let us rejoice and be glad, glorify His holy name. Let us rejoice and be glad, for Lord God Almighty He reigns. Oh, for Lord God Almighty He reigns. Sing hallelujah, sing hallelujah, say hallelujah, say hallelujah, shout hallelujah. For Lord God Almighty He reigns. Oh, for Lord God Almighty He reigns. Usamanai, Dali Vajai, Shume Onache, Yeshu ki stuti kare. Oh, Yeshu ki stuti kare. Oh, Yeshu ki stuti kare. Oh, Yeshu ki stuti kare. You alone deserve my worship. You alone deserve my praise. You alone deserve
deserve the honor. So we lift you high. So we lift you high. You alone deserve my worship. You alone deserve my praise. You alone deserve the honor. So we lift you high, Yahweh, Yahweh. 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 There is none beside, Yahweh, Yahweh. So we lift you high, Yahweh, Yahweh. There is none beside, Yahweh, Yahweh. You are Yeshua, Yahweh, Yahweh. Teribahima, Yahweh, Yahweh. Terajalah, Yahweh, Yahweh. Sampai ujung, Yahweh, Yeshua HaMashiach. Yahweh, Yahweh. Yeshua HaMashiach. Yahweh, Yahweh. Yeshua HaMashiach. Yahweh, Yahweh. Yeshua HaMashiach. Yahweh, Yahweh. Yeshua HaMashiach. 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 Yeshua HaMashiach.
too high. Oh, yeah. Are you happy this morning? आज तुम्ही सकाळी आनंदित आहात का? Praise the Lord. परमेश्वराची I want स्तुती to असो. continue sharing with you मला from तुमची- what I started from last week. मागच्या रविवारमध्ये जे काही मी तुमच्याशी बोललो तिथून मी चालू ठेवणार आहे बोलायला. You know what the best thing is that for the sower to see that seed bring fruit. की जो पेरणार आहे तो बी पेरतो आणि त्याला फळद्रूप होतं. Last week I shared मागच्या आठवड्यात मी तुमच्याशी बोललो about the forgiveness is a foundation of Christianity. की ख्रिस्ती जे जीवन आहे त्याचा जो मूळ पाया आहे ते म्हणजे क्षमा करणं. की कसं अक्षमा करणं आपले आशीर्वाद थांबवतं. And many of you have taken this serious, आणि पुष्कळशा लोकांनी हे गंभीररित्या घेतलं आहे. and so many testimonies I got last week, आणि खूप सारे साक्ष मला मागच्या आठवड्यामध्ये मिळाले. and I thank God for people आणि मी धन्यवाद देतो लोकांसाठी who came out and asked forgiveness from one another. आणि जे बाहेर आले त्यांनी एकमेकांची क्षमा मागितली. Knowing, unknowing, we still get back to that unforgiveness nature. की जाणता न जाणता आपण पुन्हा एकदा त्या It अक्षमेच्या is continue process. अक्षमेच्या स्वभावामध्ये येतो. ती एक चालू ठेवणारी प्रक्रिया It's आहे. not small or big. It is even the oldest minister can get into this trap of unforgiveness. की हे छोटं किंवा मोठं असं नाहीये की जो जुना सुद्धा सेवक आहे तो सुद्धा ह्या जाळ्यात येऊ शकतो So we need to be अक्षमेच्या. so much careful तर आपल्याला खूप सावध असणं गरजेचं आहे in our life की आपल्या that जीवनामध्ये the word of God gives us life. की परमेश्वराचं वचन आपल्याला जीवन We may देतं. have all the knowledge but no life. It is not fruitful. आपल्याकडे सर्व प्रकारचं ज्ञान असेल पण आपल्याकडे क्षमा नसेल तर हे फलद्रूप होणार नाही. What is fruitful is having life. की जे काही फलद्रूप होणे आहे ते म्हणजे जीवन असणे. And last week I shared with you आणि मागच्या आठवड्यात मी तुमच्याशी बोललो from the life of Joseph. की योसेफाच्या त्या That जीवनामधून how Joseph was blessed and he was able to overcome all in his life. की कसं योसेफ तो आशीर्वादित झाला आणि सगळ्या गोष्टीवरती विजय मिळवू शकला And I त्याच्या said जीवनात. with you that God was making Joseph for a purpose. आणि मी तुम्हाला सांगितले की जो देव होता तो योसेफाला बनवत होता एका उद्देशासाठी. He was making character की तो त्याचं चरित्र निर्माण करत होता. in Joseph, योसेफामध्ये, in David, दाविदामध्ये, in Moses. मोशेमध्ये. Without character cannot serve God. चारित्र्याशिवाय आपण देवाची सेवा करू We शकणार can नाही. mess up God's plan and purpose. आणि आपण सगळं जे देवाची योजना आहे ती विस्कळीत करू As शकतो. you go to big shops and big showroom, you will find in showcase the best pieces has been kept to attract people to come inside. You and I are representative of heaven on this earth to attract people to heaven. की जसं आपण मोठमोठ्या शोरूम मध्ये जाऊन बघतो की ते उत्तम गोष्ट ठेवतात जेणेकरून लोक आकर्षित व्हावेत, तसंच तुम्ही आणि मी आहोत लोकांना आपण आकर्षित करत आहोत देवाच्या राज्यासाठी. We are the menu card of the heaven आपण त्या देवाच्या राज्याचे मेनू कार्ड आहोत, and of heaven. त्या स्वर्गाचे. People read what is in heaven की लोक वाचतात स्वर्गामध्ये काय आहे and they read in our lives. आणि ते आपल्या जीवनाद्वारे Now वाचतात. they don't read Bible, they read our lives. ते आपलं जीवन पाहतात. We read Bible, but they read our lives. आपल्याला पवित्र शास्त्राची गरज आहे पण ते आपलं जीवन Many पाहतात. people don't want to go to heaven looking at our lives. की जे पुष्कळशा लोकांना स्वर्गात जायचं नाही आपलं जीवन पाहून. We got to be so much careful how we reflect, की आपल्याला खूप सावध असणं गरजेचं आहे की आपण कसं दर्शवतो. because Bible says, कारण शास्त्र म्हणतं "Woe unto them की त्यांच्यावरती हाय that because of you when people stumble." की तुमच्यामुळं लोक अडखळतील. When one soul comes to the kingdom of God, जेव्हा एक आत्मा परमेश्वराच्या राज्यामध्ये येतो all heaven rejoice. संपूर्ण स्वर्ग But आनंदोत्सव when one करतो. soul goes, पण जेव्हा एक आत्मा जातो what a disturbance, की ते काय त्रासदायक होतं, what a sad की खूप असं दुःखदायक. blessing for that man. Through him the soul comes into kingdom of God. की जे आशीर्वाद Blessing is the man who brings the people to the kingdom of God. आशीर्वादित आहे तो व्यक्ती जो आत्म्याला परमेश्वराच्या राज्यामध्ये आणतो. And cursed is the man who takes people away from the kingdom of God. आणि शापित आहे तो मनुष्य जो आत्म्याला परमेश्वराच्या राज्यापासून दूर नेतो. Many times we do not realize when we take the name of Jesus, people are watching at us. की पुष्कळशा वेळा आपल्याला कळत नाही की आपण येशूचं नाव घेत असतो, लोक आपल्याकडे पाहत असतात. Our life has to be changed. आपलं जीवन बदलणं गरजेचं Our आहे. character has to be changed. आपलं चारित्र्य बदलणं गरजेचं God आहे. is forming our character. देव आपलं चारित्र्य निर्माण करत आहे. What we were and what we are. आणि आपण जे काय होतो आणि आपण जे काय आहोत. So we can be representative of what God is doing on the face of the earth. की ह्या पृथ्वीवरती देव जे काय करतो ते आपण दर्शवू शकतो. God made character out of the life of Joseph
to feed whole world food. की देवाने ते योसेफाच्या जीवनाद्वारे चरित्र निर्माण केलं जेणेकरून तो संपूर्ण जगाला अन्न देऊ शकला. Joseph's heart was such a heart that can forgive and that can bless the world. योसेफाचं जे हृदय होतं ते असं हृदय होतं की तो क्षमा करू शकता संपूर्ण. God made David's heart such a way that he became a king of Israel and started the ruling over आणि Israel. देवाने दाविदाचं हृदय असं बनवलं की तो राज्य करू लागला त्या इस्रायल वरती. Bible say he was man after God's heart. पवित्र शास्त्र म्हणतो तो देवाच्या हृदयाच्या जवळचा व्यक्ती होता. God made Moses such a way की देवाने मोशाला अशा प्रमाणात for घडवलं 85 years 85 वर्ष so he could deliver 35 lakhs people out of Egypt. की जेणेकरून तो 35 लाख लोकांना त्या मिस्रीमधनं सुटका देऊ शकला. On one step of Moses, 35 lakhs people were depending. त्याच्या एका धावाने 35 लाख लोक सुटली मिस्री On देशात. one step, एक पाऊल 35 lakhs were depending. 35 लाख लोक. So God had to work in him in order to bring these people. की देवाला त्याच्यामध्ये कार्य करणं गरजेचं होतं ह्या लोकांना बाहेर आणण्यासाठी. So we may not realize how God is working. आपल्याला जाणून येणार नाही की देव कसं कार्य It करतो. is difficult to be blessed without being made. की हे खूप अवघड असतं की आशीर्वादित होणं तुम्ही बनल्या बिगेर. बनणं खूप महत्वाचं आहे. बनल्याशिवाय आशीर्वाद मिळणं म्हणजे सर्वाचा नाश करून टाकणं. आशीर्वादाचा पण, घराचा पण, मीटिंगचा पण सर्व आपण नाश करू शकतो जे आपण बनलेलो नाही तर. आपण असं बनायला पाहिजे की प्रत्येक आत्म्याला बराबर आपण चालू शकतो. एक पण आत्म्याचा नाश न व्हावं. देव असं कार्य करतो. हालेलुया. If you want to be a cobbler, जर तुम्हाला मोची व्हायचं असेल, if you want to be a cobbler, जर मोची व्हायचं असेल it doesn't take much time. तर त्याला वेळ लागणार नाही. And you go to make your sandal, आणि जर तुम्ही or your shoes, जर तुम्ही तुमचे जोडे रिपेअर करायला he गेला, cuts your sandal and shoes. तो कट करतो तुमचे सॅन्डल किंवा शूज. He takes at least 50 rupees, 70 rupees, 100 rupees, तो 50 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये घेतो or 20 rupees, किंवा 20 रुपये घेतो. according to what he cuts and he stitch. ज्याप्रमाणे तो करत असेल That's what he does it. तसं तो करतो. If you make mistakes, जर तो काय त्याने चूक केली you have to buy another sandal. तर तुम्हाला दुसरे सॅन्डल आणणं गरजेचं आहे. But we have doctor in our midst. पण आपल्याकडे डॉक्टर आहेत You know, doctor has been trained for many years for that business, की डॉक्टर त्यांच्या त्या व्यवसायासाठी पुष्कळ वर्षांसाठी त्यांना ट्रेनिंग दिली जाते. for his profession. त्यांच्या त्या प्रोफेशनसाठी He has to go through a lot of training. त्यांना खूप साऱ्या त्या ट्रेनिंग मधनं जावं लागतं. He has to be so much careful त्यांना खूप सावध असणं गरजेचं because असतं. when he operates, पण जेव्हा ते ऑपरेशन करतात, it is if he makes a mistake, जर त्यांनी एखादी चूक केली person can die also. तो व्यक्ती मरू शकतो. Doctor has to be so much careful. की डॉक्टरना तेवढं सावध असणं What गरजेचं kind of आहे medicine has to be prescribed? की ते कोणत्या प्रकारचे त्यांना औषधं You दिली know, let गेली. me tell you, when I go to doctors, जेव्हा मला एक सांग, जेव्हा मी डॉक्टरकडे जातो, I really love doctors. मला डॉक्टरांवरती खूप प्रीती आहे. You know, my wife knows I always like to buy some bouquet or something after my treatment. की मी जेव्हा माझी ट्रीटमेंट होती, मला कायम बुके किंवा कुठली गोष्ट त्यांच्यासाठी आणायची इच्छा होती. Somebody say, but you gave them money, no? कोणतरी म्हणतं की तुम्ही त्यांना पैसे दिले ना. I said, no, but I want to appreciate them. पण मला त्यांना उत्तेजित करायचं. Because what pain we were going through, it because of their skill, because of their work. Today you and I are without that pain. मी त्या त्रासातनं जे काय त्रासातनं जात होतो, आज त्यांच्या कारणामुळे मी त्याच्यातनं नाहीये. Now, I had problem. माझ्या डोळ्यांना It समस्या was so होती. trouble. हे खूप त्रास I देत could not होते. even read, could not even see properly. मी वाचू शकत नव्हतो, मी पाहू शकत नव्हतो. When I say I knew this man has an answer for my eyes. मी जेव्हा पाहिले की ह्या मनुष्याकडे माझ्यासाठी उत्तर आहे. This doctor has answer for my eyes. ह्या डॉक्टरांकडे माझ्या ज्या समस्येसाठी उत्तर आहे. My, can you imagine somebody can make my eyes better? तुम्ही कल्पना करू शकता की माझ्या डोळ्यांना कोणीतरी चांगलं करू शकतं. Am I talking to somebody here? मी कोणाशी बोलतोय का? Respect those doctors. तुम्ही त्या डॉक्टरांचा आदर करा. I said, this man in his hand, there is something that he can make my eyes better. ह्या मनुष्याच्या हातात निश्चितच काहीतरी आहे जेणेकरून माझ्या डोळ्याचं त्यांनी उत्तम केलं. Last time when he called, I said, next time I will go with the bouquet and give him bouquet because he has helped me. मी पुढच्या वेळी जेव्हा जाईन तेव्हा My, निश्चितच त्यांना बुके देईन. I can see wonderful people like you मी एक उत्तम लोक तुमच्यासारखी पाहतोय because of that doctor. कारण त्या डॉक्टरांमुळे Turn to somebody, what a wonderful people we are. की काय आपण एक उत्तम लोक आहोत. Hallelujah. हालेलुया. So when doctor does पण जेव्हा डॉक्टर कार्य करतात mistake, it could be dangerous also. की जर त्यांनी एखादं चूक केली तर हे खूप घातक असू शकतं. But when servant of God makes mistake, पण जेव्हा देवाचे सेवक एखादी चूक करतो, person can go from curse to blessing, blessing to curse. Person can go from hell
to heaven, from heaven to hell. जर एखादा व्यक्ती त्या शापाकडनं आशीर्वादापर्यंत जाऊ शकतो, तो तो स्वर्गापासून Eternity नरकामध्ये जाऊ शकतो. depends on you and me on this earth. की हे तुमच्या आणि माझ्यावरती अवलंबून आहे या जगामध्ये. Eternity depends on you and me. सार्वकालिक जीवन हे तुमच्या आणि God माझ्यावरती has अवलंबून made आहे. you and me as a menu card in this world to see that there is eternity. की देवाने तुम्हा आणि आम्हाला तो एक मेनू कार्ड म्हणून पाहिले, जेणेकरून तो अनंतकालचं जे काय सार्वकालिक जीवन आहे ते पाहू शकतो. We are the ambassador of Christ. आपण ते ख्रिस्ताचे अँबॅसिडर आहोत. We got to be so much careful. आपल्याला खूप सावध असणं God is गरजेचं आहे. forming us. देव आपल्याला बनवत God आहे. is making us. देव आपल्याला Let बनवत आहे. God make. देवाला बनवू द्या. What God is doing is not giving you money, He is giving you character. देव तुम्हाला पैसे देत नाही, पण देव तुम्हाला चारित्र्य देतोय. Why did Jesus come? का जेव्हा येशू ख्रिस्त का आला? Did Jesus come to give us money? No. Solomon had all world money. Why did Jesus have to come? की येशू ख्रिस्त आपल्याला पैसे द्यायला आलाय का? पैसे तर सगळ्या जगामध्ये आहेत. Because Jesus said, कारण येशू म्हणाला, let me tell you, मला तुम्हाला सांगू द्या nobody was wiser than Solomon. की सोलोमन पेक्षा कोणी हुशार नव्हतं. But yet this is flower. पण तरी पण हे जे फूल आहे, Am I talking to somebody? You know, our character is more important. की आपलं चरित्र Jesus खूप came that you महत्त्वाचं आहे. and I may have character. येशू ख्रिस्त आला कारण तुम्हाला आणि Our आम्हाला character चारित्र्य is निर्माण more व्हावं. important. आपलं चारित्र्य Because of महत्त्वाचं our आहे. character, husband and wife don't like. की जे आपलं जे चारित्र्य आहे ते Because of our पती-पत्नीला- character, our children don't like us. की आपल्या चारित्र्यामुळे Because लेकरांना of आपण our आवडत नाही. character, our people don't like us. त्या चारित्र्यामुळे आपल्या लोकांना आपण पसंत नाही आहोत. We can fight with everybody for what they are doing, but we may not be able to say it is because of my character. की आपण त्यांच्याशी भांडण करू शकतो, पण आपल्याला जाणून येत नाही हे आपल्या चारित्र्यामुळे आहे. You know, it's a dangerous. Blessed is the man whose eyes are open to see that I am a cause of all these की things. आशीर्वादित जो मनुष्य ज्याचे देवळे उघडतात, की मी ह्या गोष्टीचं मी कारण आहे सगळ्या That I गोष्टी, am the cause. की मी ते कारण It's आहे. my character. हे माझं चारित्र्य Many आहे. times people are blaming one another. की पुष्कळ शेवळ लोक एकमेकांना दोष You लावतात. know, by the grace of God, परमेश्वराच्या कृपेमुळे I have many people working with me. माझ्या बरोबर खूप सारे लोक आहेत जे काम करतात. More than 50 people work under me. 50 पेक्षा जास्त लोक माझ्या हाताखाली काम करतात. But I don't tell them servant, I tell them the partners. मी त्यांना सेवक असं कधी म्हणत नाही, मी त्यांना सहभागी किंवा पार्टनर असं म्हणतो. Though I pay them, I salary them, but I make them as a partner. जरी मी त्यांना पगार देत असो, जरी मी त्यांना मी I always put my hand around their shoulder. कायम त्यांच्या खांद्यावरती हात ठेवतो And I always tell them. आणि मी कायम But you त्यांना know, there are सांगतो. some people, पण तिथे काही अशी लोक आहेत, they make a mistake, जर त्यांनी चूक केली and when somebody come and tell me, आणि जर कोणी येऊन मला सांगितलं they are not convicted of the mistake what they made, they get angry who told him. की जे त्यांना जाणीव होत नाही जी काही चूक त्यांनी केली आहे, पण त्यांना ते रागवतात. Who ज्यांनी ते told सांगितलं, pastor? की पास्टरांना कोणी When I सांगितलं? say you did not do right thing, जर मी जेव्हा म्हणतो तुम्ही योग्य गोष्ट केली नाही, they don't say, ते म्हणत नाही yes, I have done wrong की thing. मी चुकीची गोष्ट They get केली, angry who told him, की त्यांना राग येतो की कोणी यांना सांगितलं, who told him. की कोणी यांना You know, सांगितलं. more than who told him, what I have done, that was more important. की जे कुणी सांगितलं ह्यापेक्षा महत्वाचं जे मी केलंय ते खूप महत्वाचं आहे. I get angry with those people. First of all, they want to do wrong, and they don't want others to complain. आणि त्या मी अशा लोकांबरोबर मला खूप चीड येते. त्यांना एक तर चुकीची गोष्ट करायची आणि दुसऱ्यांना मला सांगून द्यायचं So नाही. what I say is that today, when we are convicted, we need to turn, because it is between us and God. की हे जेव्हा आपल्याला समजतं, आपल्याला मागे वळणं गरजेचं आहे, कारण हे आपल्या आणि परमेश्वरामध्ये आहे. Our character is more important. आपलं चारित्र्य खूप महत्वाचं आहे. Don't let people say, अरे क्या ताकत है, अरे क्या ये है, अरे क्या दिखता है, अरे क्या. लोगों को देखने दो कि इसके पास क्या परमेश्वर के जैसा कैरेक्टर है. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? You know, it is easy to slap a person then say sorry. Am I talking to somebody? Real Christianity we need in church. निश्चित एक We don't want fake Christians. आपल्याला We want चुकीचे ख्रिस्ती real नको आहेत. Christian. आपल्याला सत्य ख्रिस्ती Today हवे. we been abundant life needs to have true Christian, आपल्याला या विपुल जीवन केंद्रामध्ये Blessed सत्य ख्रिस्ती Christians. हवे. आशीर्वादित ख्रिस्ती happy पाहिजे, Christian, आनंदी ख्रिस्ती healthy पाहिजे, Christian, एक उत्तम आरोग्य असलेले ख्रिस्ती. lighthouse for the world. की हे ज्या जगासाठी हे एक लाईट हाऊस आहे. That people may see and directed the light in this dark world. की जे लोक पाहतील आणि त्यांच्या जीवनामध्ये तो प्रकाश मिळेल. We are not perfect, but we are running towards perfection. आपण परिपूर्ण नाही आहोत, आपण त्या परिपूर्णकडे You are जात not आहोत. perfect. I am not perfect. तुम्ही If परिपूर्ण anybody नाही, say मी I am परिपूर्ण perfect, नाही. don't accept it.
जर कोणी म्हणत असेल मी परिपूर्ण आहे तर ते स्वीकार करू नका. Because Bible says it is lie the man who doesn't commit sin. की जर पवित्र शास्त्र म्हणतो तो जो मनुष्य पाप करत नाही तो खोटं बोलतो. Jesus is not come yet because the church is not ready. येशू ख्रिस्त आला नाही कारण अजून मंडळी तयार नाही. Because the purpose of Jesus coming is to take church. कारण येशू ख्रिस्ताचं येणं म्हणजे मंडळीला घेऊन जाण्यासाठी. If the church is not ready, why will Jesus come? जर मंडळी तयार नाही तर येशू ख्रिस्त काय येईल? You know, church has to get ready. मंडळीला तयार होणं गरजेचं Today you आहे. and I are the witness. आज तुम्ही आणि मी ते साक्षी आहोत. Today God is forming our character. देव आपलं चारित्र्य निर्माण करत आहे. Same thing God could not do 40 years in Israel की तीच गोष्ट देव 40 वर्ष त्या इस्रायलमध्ये करू शकला नाही to help them and to go to promised की land. जेणेकरून तो त्यांना सहाय्य करू They शकतो died वचनदत्त but they did भूमीमध्ये not जाण्यासाठी. change their character. ते मेले पण त्यांनी त्यांचं चारित्र्य बदललं Today नाही. even in the church many people will die but they will not change their character. पण आज सुद्धा मंडळीमध्ये पुष्कळशी लोक मरतील पण ते त्याचं चरित्र घडवणार They will नाही. not allow God to work in them. ते होऊ देणार नाही देवाला त्यांच्या जीवनामध्ये कार्य When somebody करण्यासाठी. tells them they get angry. जर कुणी त्यांना सांगितलं तर त्यांना तो राग येतो. They keep on making mistakes after mistakes. ते एकानंतर एक चूक करत राहतात. Don't let this happen in our life. तर आपल्या जीवनामध्ये हे होऊ देऊ When they नका. went and told David, जेव्हा तो गेला आणि दावीदाला सांगितलं the prophet of God told David की जो परमेश्वराचा दूत त्याने जेव्हा सांगितलं that you committed sin. जर तू जे पाप केलं आहे. Bible says David fell दावीद पडला and repented आणि त्यांनी पश्चाताप and केला cried before God. आणि देवासमोर तो रडला. But then prophet of God went and told Saul. पण हा देवाचा व्यक्ती जाऊन त्यांनी शौलाला जेव्हा सांगितलं Bible says शास्त्र म्हणतं Saul got angry. He शौलाला राग started आला giving all kind of excuses why he did it. आणि तो कारणे देऊ लागला सगळ्या गोष्टीचे का त्यांनी ती Today केलं. many excuses and the twisting of the word that goes on in the people. की का आज पुष्कळशी कारण आणि त्या लोकांच्या जीवनामध्ये ते वचनाबद्दल ते देतात The words are like a bhora. की जे ते वचन किंवा जे शब्द असतात ते भवऱ्याप्रमाणे They असतात make people get inside and they destroy the lives. आणि ते लोकांच्या जीवनामध्ये जाऊन त्यांचं जीवनाचा But नाश Bible करू says पाहतात. God's word has life. पण परमेश्वराचं वचन म्हणतं When की you परमेश्वराचं accept वचन God's जीवन word, आहे. you come out of that bhora. की तुम्ही जेव्हा परमेश्वराचं वचन स्वीकारता त्या भवऱ्यातनं तुम्ही When you बाहेर accept येता. God's word, you get life. परमेश्वराचं वचन जेव्हा तुम्ही स्वीकारता तुम्हाला जीवन प्राप्त Saul होतं. started playing with God's servant की शौल हा देवाच्या सेवकांबरोबर खेळू लागला. because he doesn't want to be exposed. त्याला उघडकीस येऊन द्यायचं नव्हतं. He wanted to hide. त्याला ते लपवायचं होतं. But David cried. पण दावीद रडला Man, Saul tried to hide. आणि जेव्हा शौल ते लपवण्याचा प्रयत्न केला And he tried to blame others. आणि त्याने दुसऱ्यांना दोष दाखविला And what happened? He lost everything. आणि त्याला काय झालं परिणाम तो सगळं गमवून बसला. Because the character of the Saul was not formed, but the character of David was formed. देवानी शौलाचा जे चरित्र होतं ते बनवलं नव्हतं. त्याला एक दिवसामध्ये त्यांनी सिंहासन दिला पण दावीदाला 30 वर्ष देवानी बनवलं होतं. बनवू द्या देवाला. देवाला तुमच्या जीवनामध्ये बनवू द्या. बनव देवा. तोड मला देवा. मोड मला देवा. अजून माझा अपमान होऊ दे. अजून लोकांच्या पायाखाली जाऊ दे. अजून नम्र कर मला. अजून क्षमा मागू दे. अजून मला जाऊ दे देवा. अजून किती तोडायचं. कारण देव म्हणतो ज्या दिवशी तू वरती होणार ना हेच लोक जे तुला खाली टाकले ना ते तुला वरती बघतील. लोकांकडे नका बघू. आज लोक खाली टाकतील उद्या देव तुम्हाला उंचवणार आहे. God will lift you higher. देव तुम्हाला उंचवेल. Hallelujah. We are the ambassador of Christ. आपण ख्रिस्ताचे राजदूत So आहोत. I shared last week मी तुम्हाला मागच्या आठवड्यात that सांगितलं Joseph, after he was made की योसेफाला जेव्हा बनवलं गेलं and started giving food to people, आणि तो लोकांना जेव्हा अन्न देऊ लागला his brothers came. त्याचे जे भाऊ आले He forgave his brothers. त्याच्या भावांना त्यांनी क्षमा But केली. first son that God gave, तर पहिला जो पुत्र जेव्हा देवाने दिला I think it is 41:51 of book of Genesis. 41:51 Book of Genesis. उत्पत्तीचा First son when God gave, जो पुत्र पहिला जो देवाने दिला the son was Manasseh. त्याचं नाव होतं मनस्से. And Joseph, after receiving Manasseh, आणि योसेफाला जेव्हा मनस्से मिळाला Joseph said, योसेफ म्हणाला now God has caused me to forgive my all the clash and all my problems. की देवाने माझ्या संपूर्ण त्या क्लेशातनं आणि त्या त्रासातनं मला बाहेर काढलं. But until Manasseh come, he did not say that. जोपर्यंत मनसे आला नाही तोपर्यंत तो ते म्हणला But नाही. Manasseh brought the great exchange in his life. तर मनसेने ती एक उत्तम आदला बदल त्याच्या जीवनात आणली. He said, my all the problem and sorrows is gone. तो म्हणतो माझं संपूर्ण क्लेशातनं मला बाहेर काढलं. People who trouble me is gone. ज्या लोकांनी मला त्रास दिला ते All गेले. the clashes that I went through is gone. जे संपूर्ण जे क्लेश होते त्यातनं मी बाहेर पडलो. Because Manasseh I got in my hand. कारण मनसे माझ्या हातामध्ये God आला. gave me Manasseh. देवाने मला मनसे The दिला. Manasseh is nothing else but my Christ. की जे मनसे म्हणजे God माझा has ख्रिस्त. blessed us with Jesus. की मला देवाने येशू ख्रिस्त When देऊन Jesus
आशीर्वादित Jesus comes केले in our life, He calls us to forgive the world. की जेव्हा येशू ख्रिस्त आपल्या जीवनात येतो तेव्हा आपण अख्ख्या जगाला क्षमा करतो. No matter what He did, काय हरकत नाही त्यांनी काय I can केलं, forgive them because Christ loves me. कारण मी त्याला क्षमा करेन कारण ख्रिस्त माझ्यावर प्रीती करतो. God gave His Son to me and helped me and caused me to forget all my problem and sorrows. देवाने त्याचा पुत्र दिला मला कारण मला सहाय्य केलं की सगळ्या गोष्टीतनं मी क्षमा करू सगळ्यांना. Sadhu Sundar Singh in one of the book he says, साधू सुंदर सिंग एका पुस्तकात ते म्हणाले he went to one place ते एका ठिकाणी गेले and people caught him. आणि लोकांनी त्यांना And पकडलं people said, stop talking about God. आणि ते लोक त्याला म्हणे देवाबद्दल बोलणं थांबवा, But he said, I can't because I experienced the heaven. कारण मी म्हणू शकणार कारण मी स्वर्गाचा अनुभव घेतलाय. And in his book he says, आणि त्या पुस्तकात ते म्हणतात people caught him and they tie him and they kept him in one gunny sack. की एका घनसॅग मध्ये लोकांनी त्यांना पोत्यामध्ये घालून लोकांनी त्यांना बांधून ठेवलं And they put the leeches in that. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी किडे असे सोडले And those leeches, आणि ते जे लिचीज होते they went into his body ते त्याच्या शरीरात and गेले they started sucking the blood. आणि ते त्याचं रक्त ते पिऊ जळुवा लागले. त्याच्या शरीरातलं रक्त पिऊ लागले आणि संपूर्ण शरीरामध्ये ते रक्त पिऊ लागले. ते इतकं भयंकर यातना आहे ते. आणि त्या यातनामध्ये ते म्हणतात साधू सुंदर सिंग ला असं बांधलं होतं आणि संपूर्ण पोत्यामध्ये होते. तर ते म्हणतात की साधू सुंदर सिंग त्यामध्ये पण आपले हात वरती करून स्तुती आराधना करत होते. ख्रिस्ताची प्रीती इतकी होती की हे जे काय म्हणतात जळवा ते जळवे किती जळवे आमचे रक्त पितात पिऊ द्या, आम्हाला काहीच होणार नाही. देव आमचा आरोग्य देणारा आहे. हालेलुया आमेन. Am I talking to somebody? कुणाशी बोलत आहे का? Am I talking to somebody? कुणाशी बोलत आहे का? God is a blessing. देव आशीर्वादित करतो. Number 2, let me tell you. दुसरी गोष्ट मला तुम्हाला When सांगू you द्या. have manusya in your life, then only you will be able to forgive, otherwise difficult. जर तुमच्या जीवनामध्ये मनस्य आहे तरच तुम्ही क्षमा करू शकाल, नाही तर ते अवघड आहे. I'm telling you again. मी तुम्हाला परत You एकदा can't tell सांगतो. people forgive this one, forgive that one, and they'll fight and argue. मैं कशाला? Why should I? मैं क्यों छोड़ूं? मैं क्यों क्षमा करूं? मैं ये वही कर सकता है जिसके जीवन के अंदर मन से यीशु मसीह आया है, और यीशु मसीह ही है जो हमारे अंदर से लोगों को क्षमा कर सकता है. Amen, amen. Hallelujah. Last week I was so happy. There's so many meetings. People say that people forgive one की another. मागच्या आठवड्यात मी खूप आनंदी झालो की पुष्कळशी लोक येऊन म्हणाले मी क्षमा कर. In fact, I called somebody and I say, you are great because you have forgiven in front of everybody. कारण मी त्यांना म्हणलो की तू महान आहेस कारण तू जो सगळ्यांसमोर सबके क्षमा सामने क्षमा मागितली. मांगता है वो महान है. Am I talking to somebody? मी कुणाशी बोलत आहे का? Am I फोन करके छुप छुप के क्षमाने हम सबके सामने मांगेंगे कि सबके सामने दिखना है कि ये हमारा यीशु ऐसा है जिसने क्रॉस के ऊपर से बोला क्षमा कर दो. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? Forgiveness is the main important thing. की क्षमा करणं हे महत्वाची गोष्ट Today, आहे. forgiveness is the Christianity foundation. की आज जे ख्रिस्ती धर्माचा जो काय पाया आहे Three तो things क्षमा happen करणं. when you forgive. तीन गोष्ट घडतात जेव्हा तुम्ही क्षमा करता. Number first, पहिली गोष्ट when you forgive, जेव्हा तुम्ही क्षमा करता God's Spirit takes over you. की देवाचा जो आत्मा आहे तो तुमच्यावरती येतो. Kingdom of heaven comes in you. की देवाचं राज्य If तुमच्यामध्ये you येतं. don't forgive, जर तुम्ही क्षमा केले नाही Satan's spirit takes over you. की जे सैतानाचा जो Your mind is tormented. तुमचं जे Your मन life आहे is tormented. तुमचं जे जीवन आहे ते Kingdom of Satan comes in you. की शैतानाचं राज्य तुमच्यामध्ये येतं. Number 2, दुसरी गोष्ट when you forgive, जेव्हा तुम्ही क्षमा करता the nature of Christ can be seen through you. की जो ख्रिस्ताचा जो स्वभाव आहे किंवा चरित्र आहे तुमच्याद्वारे दर्शवलं Because जातं. looking at Jesus, people know the nature of God. की त्या येशू ख्रिस्ताकडे पाहून लोकांना जाणून आलं ते देवाचं जे चरित्र किंवा त्याचा स्वभाव आहे. So looking at you, तर तुमच्याकडे पाहण्याने people know God is a forgiving God. की देव क्षमा करणारा देव आहे. Hallelujah. हालेलुया. Number 3, तिसरी गोष्ट when you forgive, जेव्हा तुम्ही क्षमा करता you are blessed. तुम्ही आशीर्वादित होता. When you don't forgive, जेव्हा तुम्ही क्षमा करत नाही you are under curse. तुम्ही त्या शापाखाली येता. When you forgive, जेव्हा तुम्ही क्षमा करता you release that person. तुम्ही त्या व्यक्तीला मोकळीक देता. You release that person. त्या व्यक्तीला तुम्ही मोकळीक देता. If you don't forget, you bind and prison that person in your heart. जर तुम्ही त्यांना क्षमा नाही केली तर तुम्ही त्या व्यक्तीला धरून ठेवता. Today, how many of you have prisoned somebody in your heart? की तुम्ही कित्येक लोकांना तुमच्या हृदयामध्ये धरून ठेवला Like bird disturbs you. की जसं ते तुम्हाला त्रास What he देतं has done, की तो जे काय केलंय what she has done, त्यांनी जी काय केलंय it hurts me. हे तू मला When I त्रासदायक think it होतं. hurts me, जेव्हा मी विचार करतो तेव्हा मला I त्रास get होतो. angry. मला राग I येतो. want to take revenge. मला त्याचा बदला I घ्यायचा can't आहे. see that person smile. की तो व्यक्ती हसताना मी पाहू शकत What would नाही. they have done to me? काय त्यांनी ते You मला have केलं. prisoned that person. तुम्ही
तुम्ही त्या व्यक्तीला तुमच्या हृदयामध्ये बांधून ठेवले unforgiveness. त्या अक्षमेमध्ये And because of that, आणि त्यामुळे we are miserable. आपण आपले We are विस्कळीत झालो unhappy. आपण असमाधानी झालो We किंवा we are not blessed. आपण आशीर्वादित नाही But आहोत. when you open the case of your heart and let that word go, पण जेव्हा तुम्ही तुमच्या हृदयाचा तो जो काय दरवाजा तो उघडता आणि त्या गोष्टी जाऊन देता your heart has God in it. तुमच्या हृदयामध्ये देव येतो You are blessed. तुम्ही आशीर्वादित होता Forget about that person. विसरून जा त्या If व्यक्तीबद्दल that person is Christian, जर तो and if व्यक्ती that person repent before God, God forgive. But if he doesn't repent, God says, vengeance are mine. जर तो व्यक्ती ख्रिस्ती असेल तर तो परमेश्वराकडे जर त्याने क्षमा मागितली देव त्याला क्षमा करेल पण जर परमेश्वर म्हणतो की बदला माझा आहे Why should I forgive? Don't worry, God will take care of everybody. की का मी क्षमा करू प्रत्येक गोष्टी देव God लक्ष will देईल. bring them to repentance. देव त्यांना पश्चातापाकडे आणेल And one day they will say, आणि एक दिवस निश्चितच yes, ते I have म्हणतील done wrong. की खरंच मी चुकलो आहे Wait for God to work. You थांबून राहा don't, देवावरती you don't become God. तुम्ही देव होऊ नका One Sunday, many years ago, एका रविवारी पुष्कळशा maybe वर्षापूर्वी it was 2005 or 6. 2005 साली किंवा 6 One साली Sunday after church, एका रविवारी मंडळी सभा झाल्यानंतर one contractor came to me. एक कॉन्ट्रॅक्टर माझ्याकडे आला We were building up some houses over there. आम्ही तिथे काही घरं बांधत होतो And we got some थोडे पत्रे आणले मी सिमेंटचे पत्रे होते नवीन घेऊन आले आम्ही मला वाटतं कमीत कमी 60 पत्र होते का 40 होते माहित नाही आम्ही घेऊन आले होतो आणि एक्सपेन्सिव्ह होते मला वाटतं ते काहीतरी 30-40 हजाराचे असणार आम्ही आणून ठेवले होते आणि आम्हाला तिथं काम करायचं होतं हा कॉन्ट्रॅक्टर आला माझ्याकडे तो मला म्हणाला अरे सर 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 मी त्याला सांगितलं काय झालं तो मला एक काम आहे तुमच्याकडे मी का म्हणाला माझं काम तिथं चालू झालंय आणि तिथं पत्रेसाठी थांबलंय आजच मला करायचं आहे आणि पत्रेचं दुकान आज बंद आहे तुम्ही हे पत्रे मला द्या मी तुम्हाला मंगळवारपर्यंत परत ते पत्रे आणून देणार इथं तर मग मी श्यामाला विचारलं श्यामा ब्रदर आपल्याला कधी लागणार पत्रे तिथं तर श्यामा ब्रदर म्हणाला पास्टर तुमचे हात जोडतो हा माणूस चांगला नाही त्याला नका देऊ तुम्ही तुम्हाला माहित नाही हा कसा आहे मी सांग नाही तो आपला नाही फसवणार नाही 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 पास्टर नका देऊ तर मी सांग जाऊ द्या तो माझ्या सांगितलं सर तुम्ही फादर आहे मला माहिती आहे तुम्ही मला नाही नाही म्हणणार प्लीज तुम्ही कसं मी ठीक आहे घेऊन टाक तू मला मंगळवारपर्यंत परत आणून दे हा हेच पत्रे असे हो म्हणाला घेऊन गेला तो ते सोमवार गेले मंगळवार गेला बुधवार गेला गुरुवार त्याचं काम झालं पण त्याने आणून दिलंच नाही आणि एक दिवस तो माझ्याकडे आला आणि तो म्हणाला माझ्याकडे ना पैसे आणायला थोडे पैसे कमी आहे ते पत्रे आणायला तुम्ही देता का श्याम ब्रदर मला म्हणाले पास्टर नका ऐकू त्याचा मी जाऊ दे रे बिचारा इतका नम्रताने बोलतो मी सांग ठीक आहे मी त्याला बँकेत घेऊन गेलो ATM मधून पैसे काढून त्याच्या हातात दिले जा पत्र घेऊन ते पैसे पण घेऊन तो गेला आलाच नाही तो मला खूप वाईट वाटलं खूप राग आला मला फसवलं त्याने मला खूप राग आला आणि मी राग होतो माझ्या मनामध्ये आणि प्रत्येक वेळा मी जात होतो त्याला रस्त्यात पाहिलं मला पाहून तोंड फिरून द्यायचा तो मोठा माणूस होता तो तर मी त्याला बघू लागलो आणि एक दिवस देव म्हणाला देवा तुला माहिती आहे कसं त्यांनी फसवलं ना देव म्हणाला किती वेळा तू मला फसवलं मी तुला क्षमा केली आणि क्षमा हे पाया आहे पण देवा तुला माहिती आहे सर्वांचं देव म्हणाला क्षमा कर त्याला मी बघून घेईन क्षमा कर मग तो मला बाहेर भेटला तिथं मी त्याला हाक मारून बोलवला तो आला अरे नाही साहेब सुनो ना मी सांगितलं ऐक माझी गोष्ट ऐक मी तुला क्षमा करतो मला ते पत्र नको मी क्षमा करतो तुला तू जे केलं मी क्षमा केली तुला आणि मी तिथून निघून गेलो दुसऱ्या आठवड्यामध्ये मी त्याला रस्त्यावर चालताना पाहिलं पायामध्ये चप्पल नाही काय नाही एकदम भिकाऱ्याच्या परिस्थितीमध्ये त्याला मी पाहिलं आणि श्यामा ब्रदर म्हणाले पास्टर बघा तो कसा झाला त्या बिझनेस सर्व ठप्प झालाय मी जाऊ दे रे मी क्षमा केली मी काय बोलत नाही त्याला मी पाहिलं हॅलो सर ठीक आहे मी निघून गेलो आणि तिसरा का चौथ्या आठवडे मी ऐकलं तो मेला मी काय म्हणतो तुम्हाला माहिती का तुम्ही क्षमा करा तुम्ही कोणाच्या जीवनाला बंधनात ठेवू नका देवाच्या हातात सोडून टाका You may think what God, but God has a right way to deal with everything. तुम्हाला वाटेल की He is your father.
तो तुमचा पिता आहे. He said, vengeance are mine. तो म्हणतो बदला माझा He आहे. will bring them to repentance. तो त्यांना पश्चातापाकडे He आणेल. brought Joseph's brothers to repentance. त्यांनी योसेफाच्या भावांना पश्चातापाकडे What do आणलं. we know? Potiphar's in his house, his wife also must have come repentance, which is not written there. पोतफरच्या ज्या जीवनामध्ये जी बायकोनी सुद्धा पश्चाताप केला असेल. Because Joseph was lifted higher right next to king. He can do anything to anybody. की तो त्या योसेफाला त्या राजाच्या शेजारी उंचवण्यात आलं होतं. तो काही करू शकत होता. But you forgive. पण तुम्ही क्षमा करा. Character. तुमचं जे God is चारित्र्य, interested forgiveness character in you. देव रुची ठेवतो तुमच्या त्या चारित्र्य You निर्माण forgive, करण्यामध्ये. doesn't matter if they don't forgive. तुम्ही क्षमा करा. जर त्यांनी क्षमा नाही केली तरी काय Doesn't matter हरकत if they नाही. don't believe. काय हरकत नाही. त्यांनी विश्वास You नाही ठेवला forgive तरी. and you go, you say, God, you know, I have forgiven. की तुम्ही म्हणा देवा मी त्याला क्षमा केली आहे. And God will bless you with आणि that. देव तुम्हाला त्या गोष्टीने You know, आशीर्वादित I have करेल. seen forgiveness first time in my life. मी पहिल्यांदा माझ्या जीवनामध्ये क्षमा पाहिली. I was in a charismatic group, come from a different background. मी कॅरेजमॅजिकच्या त्या ग्रुपमध्ये होतो. वेगळ्या पार्श्वभूमीवरून आलो. और मैं charismatic group मध्ये मी आलो आणि त्या ग्रुप मध्ये मी असताना एकदा आम्ही लोक बँगलोर मध्ये होतो आणि बँगलोर मध्ये मीटिंगला गेलो होतो आम्ही आणि त्या सकाळी सकाळी आम्ही बाहेर निघालो नाश्ता बिस्टा करून यंग बॉय मे बी 1923 वर्षाचा होतो आणि त्यावेळी बाहेर निघालो आणि बाहेर निघून आम्ही जात असताना आमच्या बरोबर एक फादर होता. त्यावेळी कॅरिस्मॅटिक मध्ये होतो मी. ते फादर खूप चांगला फादर होता. आम्हाला खूप आम्ही त्या फादर खूप प्रीती करायचो. आम्ही प्रत्येक वेळा त्याला म्हणजे फादर आय लव्ह यू, फादर आय लव्ह यू. फादरचा लव्ह वेगळा असतो, देवाची प्रीती असते. जर फादर म्हणतो आय लव्ह यू तर काय लस्ट नाहीये त्याच्यामध्ये ना, देवाची प्रीती आहे. ऐकलं का मी काय म्हणतो? व्हॉट यू कॉल अगापे लव्ह. आय टेल मेनी पीपल आय लव्ह यू. मी पुष्कळशा लोकांना म्हणतो मी तुमच्यावर सम प्रीती लाईक करतो. सम डोंट लाईक. काही लोकांना बट आवडतं, काही लोकांना लव्ह आवडत इज नाही. अगापे पण लव्ह. माझं जे प्रीती आहे ते अगापे प्रीती Jesus आहे. said, I love you with the everlasting love. की मी तुम्हाला But प्रीती his करतो love is तुमच्यावर. not the lusty love. की हे एक वासना असते ते प्रीती नाही. It's godly love. हे ते People need दैविक to प्रेम आहे. understand godly love. लोकांना कळलं पाहिजे ते की दैविक प्रेमेबद्दल. And this father, आणि हे जे every morning we say, Father, we love you. आम्ही प्रत्येक Old man he सकाळी was. म्हातारा होता तो. ते पण आम्ही रोज सकाळी यायचा. मला खूप आवडायचं ते फादरला. आम्ही फादर आय लव्ह यू त्याच्या खांद्यावर हात ठेवून आम्ही चालायचो. आणि तो खूप चांगला फादर होता. खूप नम्र, खूप चांगला होता. आणि आम्ही सगळी गँग त्याच्यावर चालत असताना मीटिंग मध्ये जात असताना एकाएक काय झालं, एक रिक्षा कुठून तरी आली. ते रिक्षामध्ये लोक भरलेले होते आणि रिक्षाचं जे चाक होता ते फादरच्या पायावर, त्यांनी चप्पल घातलं होतं त्याच्या पायावर ते चाक गेला मागचा. आणि पायावर गेल्या गेल्या त्या फादरने इतके जोराने वरडला ना, इट वॉज सो पेनफुल. आणि तितकंच नाही तर ते रिक्षावाल्याने रिक्षा घाबरून थांबवली आणि ते जे चाक होता ते फादरच्या पायावर होता आणि फादरचा पाय त्याच्यामध्ये अडकला होता. आणि फादर जोरजोराने वरडू लागला, जोरजोराने मोठा होता. प्लीज काढा 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 असं. तर आम्ही लोकांनी सहने रिक्षाला उचलून त्या बाजूला केले. त्यावेळी आमच्यामध्ये खूप ताकद होती. आता पण आहे, पण आता देवामध्ये वापरतो आम्ही. तर खूप ताकद होती. आम्ही सहज त्या रिक्षावाल्यानं मारायला असं पळालो तर फादरने आमच्या सहन असं केलं, कोणी हात लावू नका. त्यांनी सांगितलं, हे देवा त्याला समजत नाही तो काय केला. त्यांनी त्या रिक्षावाला हात ठेवला, बेटा जा आनंदाने जा. तो रिक्षावाला रडला, फादर सॉरी. पहिल्या वेळी मी आयुष्यामध्ये कोणाला इतक्या भयंकर परिस्थितीमध्ये क्षमा करताना पाहिलं. इतक्या भयंकर परिस्थिती, इतक्या दुखण्यामध्ये मी रडलो तिथं. आय क्राईड ॲज अ यंग बॉय. मी आयुष्यामध्ये कधी क्षमा मला माहित नव्हता. आपण केली खूप लोकांना, पण लोकांनी केली नाही. हे पहिल्या वेळी माझ्या समोर मी क्षमा पाहिली. आणि ते पाहिल्यानंतर मी कोपरा गेलो. मी म्हटलं, फादर ख्रिस्ता, जर हा फादर असा असला तर तू कसा असणार, तुझी क्षमा कशी असणार. क्षमा, इट इज द फाउंडेशन. हा एक पाया आहे. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द Christianity. हे ख्रिस्ती जीवनाची सुरुवात आहे. Today in the church, so many people don't forgive one another. आज मंडळीमध्ये पुष्कळशी लोक एकमेकांना क्षमा You करत know, नाहीत. Abe is a silent killer. आपलं सायलेंट किलर. आपण क्षमा नाही करत, आपण बोलत नाही, पण आपण जे करायचं ते नाही करून आपण तिथून जातो. आपली क्षमा एक सायलेंट मध्ये असते.
But when we have true love of Christ, पण जर आपल्याकडे ख्रिस्ताची सत्य प्रीती आहे, all blessing will flow in your life. सगळे आशीर्वाद तुमच्या You will have जीवनामध्ये peace in वाहतील. your life. तुमच्या जीवनामध्ये शांती No असेल. matter what, the forgiveness has to be your lifestyle. काय हरकत नाही की जे क्षमा करणं तुमची जीवनशैली असेल. Am I talking to somebody? मी कोणाशी बोलत आहे Forgiveness का? has to be your lifestyle. क्षमा करणं ही तुमची जीवनशैली You know, असेल. morning, noon, evening, you have to say, Father, forgive them. सकाळ दुपार संध्याकाळ मी म्हणतो की फादर त्यांना क्षमा कर, Forgive them. क्षमा कर. It's a lifestyle. हे आपली We जीवनशैली don't आहे. take revenge. आपण कधी बदला घेत You know, some नाही. people do not know that they are forgiven. की काही लोकांना समजून येत नाही त्यांना क्षमा केली You आहे. know why? If they were not forgiven, what would have cost them, they don't know. की जर त्यांना क्षमा केली नाही तर त्यांना त्यांच्याबद्दल काय झालं असतं त्यांना कळत नाही. Because what is not happened judgment, they have not understood the forgiveness in their life. जर त्यांच्या जीवनामध्ये तो न्याय आला नाही म्हणून तर त्यांना त्या गोष्टीची जाणीव झाली It's नाही. dangerous in the church today. हे आज खूप घातक आहे या Forgiveness मंडळीमध्ये. is commanded and demanded. की हा जे क्षमा करणं हे आज्ञा दिली I keep आहे on doing wrong, you keep on forgiving me. की तुम्ही कायम चूक करत आहोत तुम्ही मला क्षमा करत राहा. Forget about it. ह्या गोष्टी विसरून What जा. I'm talking about. मी जे काय बोलत आहे Forgive from your heart. तुमच्या हृदयातनं तुम्ही क्षमा करा And then you know how to deal with people. आणि मग तुम्हाला समजेल की लोकांवर तुम्ही कसं Always वागावं. tell people. कायम लोकांना You know, सांगा. many times our argument fight takes place because we have turned from fellowship to friendship. कायम पुष्कळशा वेळा आपले जे काय वादविवाद होतात हे ह्यामुळे होतात कारण आपण सहभागितेकडनं मित्रतेमध्ये The गेलो आहे. problem will take place where they are closer to you and you are having tu मैं. की जे जे समस्या उद्भवतात कारण एकमेकांच्या आपण जास्त जवळ जातो आणि मग तू मैमे होतो. But when you have distance, पण जेव्हा अंतर आपण ठेवतो and fellowship means Christ in the fellow. आणि जे सहभागिता म्हणजे ख्रिस्त Two त्या people are in the सहभागितामध्ये ship, that is fellowship. की दोन लोक जेव्हा ते एकत्र असतात त्या साजामध्ये तेव्हा In आपण Christ, and सहभागिता Christ is म्हणतो between us. की आपल्यामध्ये जो ख्रिस्त असतो That's the fellowship. ती सहभागिता Don't let Christ go and start doing the things. की ते ख्रिस्ताला जाऊन देऊ नका आणि सगळ्या गोष्टी करू नका. People will lose respect for you. की लोक तुमच्याबद्दल तो आदर गमवून People will बसतील. see the different kind of menu card. की तो लोक जे आहेत ते वेगळ्या प्रकारचा मेनू कार्ड तुमच्याद्वारे And पाहतील people will not trust you. आणि लोक तुमच्यावर विश्वास ठेवणार And नाही. one trust goes, it's very difficult to get it back. आणि एकदा का विश्वास गेला तर तो परत मिळवणं खूप कठीण असतं. Love can come back. प्रीती पुन्हा एकदा येऊ Money शकते, can come back. पैसे पुन्हा एकदा येऊ Hope शकतात, can come back. तुमची जी आशा आहे ती पुन्हा एकदा येऊ But शकते, trust will not come back. पण तो विश्वास पुन्हा एकदा So येऊ make शकत sure नाही. that don't lose the तर trust. तुम्ही निश्चित करा की तुम्ही तो विश्वास Let गमवू God नका, form the character की देवाला ते चारित्र्य निर्माण करू दे and God will bless you. आणि देव तुम्हाला आशीर्वादित करेल. Last one more example I will tell you. शेवटचं अजून एक तुम्हाला उदाहरण मी It will देईन help you and me. जे तुम्हाला You आणि know, मला दोघांना which सहाय्य has करेल, helped me in my life. की जे माझ्या जीवनामध्ये मला सहाय्य केलं. If you are truly seeker, जर तुम्ही खरंच शोधणारे असाल, किसी को अगर जो कुछ खाना पकाना है, वो बोलता है दालचा कैसा बनाते हैं या पनीर कौरमा कैसा बनाना है, तो वो उसको जब रेसिपी मिलती है बहुत खुश हो जाता है. जिसको बनाना ही नहीं है वो उसका खाली दिमाग हाँ हाँ बोलता है. उसी तरह से जिसको बदलना है परमेश्वर के अंदर वो बराबर लेके आगे, जिसको नहीं बदलना है वो खाली सुन के वापस चले जाएंगे. मैं नया नया था प्रभु में और ये मीटिंग के अंदर बैठा था. यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं तुमको बोलता हूँ. एक लड़की थी, ये लड़की का बाप बहुत इवल आदमी था. हा मुलीचा बाप जो होता ना तो खूप भयंकर होता. त्यांनी काय केलं, त्या मुलीच्या आईला त्यांनी जाळून टाकलं. दारुड्या होता, भयंकर होता. त्यांनी त्याची बायकोला जाळून टाकलं, बांधून ठेवलं उलट. आणि ती मुलगी कोपऱ्यावर बसून बघत होती, डॅडी 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 डॅडी, पण तो ना गाप. आणि त्यांनी तिला उलट बांधून ठेवलं, खूप वेळ बांधून ठेवलं. मग त्यांनी जाळून टाकलं आणि ती मुलगी बसल्या बसल्या बघत होती. आणि मग तो काय करायचा, त्या मुलीला म्हणायचं जा पैसे घेऊन या बाहेरून. स्वतः दारू पेत बसायची, ती मुलगी बाहेर जाऊन भीक मागायची. हळूहळू ती मुलगी तशीच थोडीशी मोठी झाली तर मग तो काय करू लागला, पैसे आज नाही मिळाले तर तो काय करायचा, सिगरेटचे चटके तिच्या पाठीवर द्यायचा. ती रडायची, जोरजोराने रडायची. सिगरेटचे चटके तिच्या पाठीवर द्यायचा. आणि एक दिवस असं झालं की ते तिथून पळून गेली, घर सोडून बापाला सोडून पळून गेली. आणि रस्त्यामध्ये कोणातरी भेटली आणि ती म्हणाली की मला नन बनायचं आहे, मला हे बनायचं आहे, मला ते बनायचं आहे, मला नाही का कांता हॉस्पिटलमध्ये नर्स बनायचं आहे. तर त्या व्यक्तीने तिला घेऊन जाऊन एक कॅथलिक इन्स्टिट्यूटमध्ये ठेवलं आणि तिथं ती होती नन लोकांमध्ये. आणि ती त्या शाळेमध्ये जात होती. तिथं जाऊन ती सुंदर झाली, तरुण, चांगली दिसणारी. ती नर्स झाली. नर्स झाल्यानंतर तिला डिग्री मिळाली, काय मिळालं. आणि एक दिवस तिथं प्रार्थना होती आणि प्रार्थनामध्ये
त्यासाठी प्रार्थना करत असताना तिला त्या देवाच्या सेवकांनी सांगितलं की देव दाखवतोय की तुझ्यामध्ये न क्षमा करणारा आत्मा आहे आणि त्यासाठी तू डिस्टर्ब आहे, रात्री झोप येत नाही, तू दिवस रात्र अशा परिस्थितीमध्ये, तशी परिस्थितीमध्ये तुला काम मिळत नाहीये, तुला सर्व काय मिळून डिग्री मिळाली पण काम अजून मिळत नाहीये, सर्व आशीर्वाद आणि तुझ्या शरीरामध्ये पण त्रास आहे, तुला क्षमा करावी लागणार. ती म्हणाली, फादर असं कसं क्षमा करा? मला तर वाटलं देव आला ना तर देव मला बोलणार की चल मी बदला घ्यायला तुझ्या बरोबर येतो. ते म्हणाले, तुला माहितीये फादर माझ्या बापानी काय केलं? हे बघ, तिने आपली पाठ दाखवली, पाठ सिगरेटनी चटके दिलेले होते. हे लेकर, तुम्हाला एक गोष्ट सांगू का? देव आपल्याला धन्यवाद द्या तुमच्या आई वडिलांसाठी. यू मे नॉट नो. आणि तुमच्या आई वडिलांनी जे किंमत दिली ना इथपण यायला, त्यांच्या आई वडिलांनी तितका आशीर्वाद दिला ना जितकं तुमच्या आई वडिलांनी तुम्हाला दिलंय. आज सर्व काय मिळून तुम्ही म्हणता नाही मला असं वाटतं, नाही मला असं नाही, मला असं नाही, माझा बाप असे नाही, माझी आई. शट अप. कसे भयंकर भयंकर किंमत मध्ये आज लोक इथं बसलेले आहेत. हे जे लोक बसलेत ना, कसे भयंकर भयंकर किंमत देऊन, कुणी नव्हतं त्यांच्या आईबापांनी तर रस्त्यावर सोडून टाकलं होतं, काहीच नव्हतं त्यांच्याकडे. प्रफुल्लच्या वडिलांनी तर त्यांना झोपडीमध्ये टाकून दिलं बंगल्यातून, कुणीच नाही, सोडून टाकलं तिथं, कुणी विसरायला येणार नव्हता. धन्यवाद द्या. असे असताना त्यांनी तुम्हाला आशीर्वाद दिलाय. आज तुम्ही ज्या ठिकाणी आहात ना, देवाला धन्यवाद द्या. आज जे तुमच्या आई वडिलांनी केले ना, तुम्ही त्याचे 10% पण नाही करत. आणि नाव ठेवू नका. ही मुलगी म्हणाली, माझ्या वडिलांनी बघा मला काय केलंय, मला म्हणाला धंदा कर, मला म्हणाला जाऊन पैसे कमवून आण, आणि त्यांनी मला चटके दिले. तर तो म्हणाला, दे पण मला म्हणाला ना तर मी त्याला क्षमा करणार नाही, उलट देवाला यावं लागेल त्याला बदला घेण्यासाठी. तो माझा बाप आहे ना, त्यांनी यायला पाहिजे. मग तो फादर म्हणाला, चला मी प्रार्थना करतो. आणि त्या पास्टरनी प्रार्थना केली तिच्यावर. प्रार्थना करत असताना ती बेशुद्ध पडली. आणि बेशुद्ध पडली आणि कितीतरी तास का मिनिटं ती बेशुद्ध होती. आणि थोड्या वेळानंतर तिने डोळे उघडले आणि ती म्हणाली, नको जाऊ नको जाऊ नको जाऊ, आणि परत ती बेशुद्ध पडली. आणि थोड्या वेळानंतर परत ती उठली आणि ती म्हणाली, फादर मी जात आहे. तर फादर म्हणाला, कुठे चालली? म्हणे मी माझ्या बापाच्या घरामध्ये जात आहे परत. का? म्हणे काय झालं? म्हणे फादर ज्यावेळी तुम्ही प्रार्थना करत होता, येशू ख्रिस्त माझ्या समोर आला आणि येशू ख्रिस्ताने सांगितलं, माझ्या मुली मला तुझ्या जीवनामध्ये येऊ दे. तू क्षमा नाही केली तर मी येऊ शकणार नाही. क्षमा कर त्याला, मगच माझे कार्य तुझ्या जीवनामध्ये होऊ शकतो. ती म्हणाली, मी नाही क्षमा करणार. तितक्यात तो म्हणाला की येशू ख्रिस्तानी वधस्तंभ दाखवला. वधस्तंभामध्ये येशू ख्रिस्ताच्या हातामध्ये खिळे, पायामध्ये खिळे, डोक्यामध्ये काठीचा मुकुट, पाठ फोडलेली, रक्त वाहत असताना येशू ख्रिस्त म्हणाला, माझ्या मुली हे सर्व माझ्या जीवनामध्ये तू केलंय आणि मी तुला क्षमा करतो. तुझ्यासाठी हे माझ्या जीवनामध्ये, तुझ्या बापानी जे तुझ्या पाठीवर जे चटके दिले बघ, तुझ्यासाठी माझ्या शरीरावर हे सर्व काय झालंय. आणि ती रडू लागली. येशू ख्रिस्त म्हणाला, तुला नकोय तर मी जातोय परत. नाही नाही म्हणे, नको जाऊ नको जाऊ, क्षमा कर, माझ्यासाठी तुला इतका त्रास सहन करावा लागला. ती उठली, ती आपल्या बापाच्या घरी गेली आणि घरामध्ये जाऊन त्यांनी काय पाहिलं, बाप तिथं पलंगावर झोपलेला होता आणि बापाला लकवा मारला होता. आणि लकवा मारलेला बाप पलंगावरून उठू पण शकत नव्हता. आणि त्या परिस्थितीमध्ये, इतका घाण परिस्थितीमध्ये होता त्या झोपड्यामध्ये. आणि सर्व पाहू लागले, इतकी सुंदर मुलगी ह्या झोपड्यामध्ये आली. ती म्हणाली, नाही मी माझ्या बापाबरोबर इथं राहणार. आणि तिथं जाऊन बापाला रोज ती जेवण देऊ लागली, बापाला रोज ती स्वच्छ करू लागली. आणि बाप त्या परिस्थितीमध्ये तिला पाहून रोज शिव्या द्यायचा, थुकायचा तिच्या तोंडावर. तू मला सोडून गेली होती, थुकायचा, शिव्या द्यायचा. तरी पण ती बापाला जेवण द्यायची, बापाला पाण्याने ते बापाच्या शरीराला पुसायची आणि बापाचे कपडे बदलायची आणि बापाला सांभाळायची.
आणि एक दिवस तिचा बाप म्हणाला, मुली मला एक गोष्ट सांगू दे, विचारू दे तुला. मी तुझ्या आईला तुझ्या समोर मारून टाकलं, मी तुला चटके दिले, मी तुझ्यावर इतका अत्याचार केला, आता पण तू आली आहे, मी रोज तुझ्यावर थुकतो, मी रोज तुला शिव्या देतो, मी काय नाही बोलतो तुला, आणि तू पाहिजे तर जाऊ शकले असती कुठेही, तरी पण तू हित का आली आणि माझी सेवा का करते तू मला क्षमा का केली? तर ती हसून म्हणाली, बापा जसं तू मला केलं ना तसंच मी पण माझ्या देवाला केलं, पण त्यांनी मला क्षमा केली, त्यांनी माझ्यावर दया केली, आणि तेच क्षमा आणि दया आज माझ्यामधून तुला दिसू दे, आणि मी पण तुला क्षमा आणि दया करते. ते बापांनी रडून येशू ख्रिस्ताला स्वीकार केला त्या दिवशी, आणि दुसऱ्या दिवशी तो बाप मेला. कमीत कमी तिने येशू ख्रिस्त काय आहे दाखवून स्वर्गासाठी आपल्या वडिलांना ती जिंकली. खूप सोपं आहे म्हणणं तर असं केला सोंडा नाही, तुमची आणि माझी जबाबदारी त्यांना स्वर्गामध्ये घेऊन जाण्यासाठी. जर आम्ही लीडर आहोत, जर आम्ही ख्रिस्ती आहोत, जर आपण देवाचे सेवक आहोत, जर आपण आपली जबाबदारी आहे, लक्षात ठेवा. जर आमचा स्वभाव स्ट्रॉंग नसणार तर देवाची सेवा नका करू, आमच्याद्वारे लोकांना नाशाकडे नका घेऊन जाऊ. द मॅन ऑफ गॉड हॅज टू बी स्ट्रॉंग, परमेश्वराचे कॅरेक्टर हॅज टू बी स्ट्रॉंग. तुमचं चारित्र्य, तुमचं सामर्थ्यवान असणं गरजेचं आहे. इट्स नॉट इझी टू बी अ पास्टर. हे खूप असं सोपं नाहीये पास्टर You बनणं. know, I seen people, मी लोकांना पाहिलं आहे, they come, they cry, they come. ते येतात, ते रडतात. Today, people will tell you, your father, your brother, you are this, you are that, you are that. I'm telling you today. I have seen hundreds of people, you help them, tomorrow they turn against you. मी पुष्कळशा लोकांना मी मदत केली आणि ते माझ्या विरोधात आलेत, मी पाहिलंय. I can tell you again and again and again. मी तुम्हाला पुन्हा आणि पुन्हा सांगू शकतो. But God said to Joshua, पण देवाने योशवाला म्हणाला be strong की तू सामर्थ्यवान राहा and courageous. आणि तू धैर्यशील. I want you to be strong in forgiveness. तुम्ही सामर्थ्यवान आणि तुम्हाला क्षमा असू द्या. Am I talking to somebody? परमेश्वर बोलता तू स्ट्रांग हो क्षमा करने में, दया कृपा करने में. Am I talking to somebody? और किसने क्या करते करो, क्षमा करना तो मेरा धंधा है, क्षमा करना तो मेरा धंधा है, और मैं करते जाऊंगा, भले कितने भी गालियां दो, क्षमा करना मेरा धंधा है. परमेश्वर ने बुलाया है. That's why Jesus said to his mother, you don't know I'm on my father's business. तो येशू ख्रिस्त त्याच्या आईला म्हणाला, मी माझ्या पित्याच्या Turn to व्यवसायामध्ये somebody आहे. and say, I'm my father's business. कोणाकडे तरी वळून म्हणा की मी माझ्या पित्याच्या व्यवसायामध्ये आहे, There has to be a forgiveness. की तिथं क्षमा असणं It's गरजेचं not so आहे. easy unless Christ come in you. की हे खूप सोपं असणं जोपर्यंत ख्रिस्त तुमच्यामध्ये येईल. नाही तर लोकांनी जे केलं आपण त्यांचा चेहरा पण बघू शकत नाही, पण ते चेहरा बघण्यासाठी ख्रिस्त आमच्यामध्ये पाहिजे. ख्रिस्त होता ते वधस्तंभ, त्या परिस्थितीमध्ये तो पाहून म्हणला, आज तुला क्षमा झाली आहे. हालेलुया. पित्या ह्यांना क्षमा कर, ह्यांना समजत नाही काय झालंय. लेट द फॉरगिवनेस टेक्स प्लेस इन युअर लाईफ. तुमच्या जीवनामध्ये क्षमेचं कार्य घडव. युअर चिल्ड्रन अँड चिल्ड्रन सीज यू फॉरगिवनेस. तुमचं लेकरानं लेकर तुमच्याकडे क्षमा म्हणून लेट पाहावं. देम सी यू अ हिरो ऑफ फॉरगिवनेस. तुम्हाला तो क्षमेचा हिरो म्हणून पाहावं. Children doesn't need to see anywhere else. Children needs to see the parents as the representative of God. Be careful today. तुम्ही सावध आहात. God bless you. देव तुम्हाला आशीर्वादित You know, करो. God has given you Manasseh, देवाने तुम्हाला मनसे दिला आहे. His son Jesus Christ. त्यांनी तुम्हाला येशू ख्रिस्त दिला आहे. When Jesus come, you forgive everything. एकदा का येशू आला, तुम्ही सगळ्या You गोष्टीला forget क्षमा करा. you forget your clashes. तुम्ही सगळ्या ते Hey, let me tell you one thing. Our Jesus is hero. एक गोष्ट तुम्हाला Our सांगू, Jesus आमचा is येशू हिरो superstar. आहे. Our Jesus is King of Kings and Lord of आमचा Lords. येशू ख्रिस्त देव Our Jesus राजांचा is राजा bright आहे. and morning star. तो एक सुगवतीचा तारा आहे. The people who have not seen Jesus, that's why their lives are like that. लोकांनी ख्रिस्ताला पाहिलं नाही म्हणून त्यांचं जीवन तसं आहे. Once you see Christ, the एकदा world का- is panicum for you. एकदा का तुम्ही ख्रिस्ताला पाहिलं, Am I talking to मी somebody? कुणाशी बोलत आहे का? Once you see Christ, एकदा का तुम्ही ख्रिस्ताला पाहिलं you will not run behind the beauty of these ladies of this world. की ह्या जगातल्या ज्या सुंदरतेच्या मागे तुम्ही जाणार नाही. त्याच्या समोर हे सर्व पानिकमचं आहे. हालेलुया. बॉलिवूड, हॉलिवूड, टॉलिवूड आणि सर्व वूड 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 त्याच्या समोर, कारण त्याच्या समोर सर्व पानिकमचं आहे. हालेलुया. आज मला माझी बायको का आवडते, कारण तो तिच्यामध्ये आहे. हालेलुया.
Am I talking to somebody? मी कुणाशी बोलत आहे का? Am I talking to somebody? मी कुणाशी बोलत आहे जर का? तो तिच्यामध्ये आहे तर मला आवडते कारण तो त्याला पाहिल्याशिवाय जग सर्व व्यर्थ आहे. Am I talking to somebody? After seeing God, देवाला पाहिल्यानंतर, ख्रिस्ताला पाहिल्यानंतर हे जग पाणीकमचं आहे. Am I talking to somebody? मी कुणाशी बोलत आहे का? किती सुंदरता असू द्या जगामध्ये, पण माझ्या ख्रिस्तासारखे सुंदर कधीच नसणार. त्याच्या खांद्यावर सत्ता असणार, मग जग टिकून राहणार. येस, देवाचं वचन म्हणतो. Am I talking to? त्याच्या सामर्थ इतकं आहे की त्याच्या सामर्थ्याच्या समोर जगाचं सामर्थ, जगाचा पॉवर, जगाचं सामर्थ काहीच नाही. त्याच्या सामर्थ्याने भूत पण निघतात तिथून, आज्ञा पाळतात. ज्याने येशू ख्रिस्ता पाहिला ना तर जीवनच वेगळं है. जिसने यीशु को देखा उसका जीवन ही अलग है. वो डिस्टर्ब ही नहीं होता है, किसी को हम डिस्टर्ब ही नहीं होते. 10 गाली भी दिए तो हम हंस के आगे चले जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है पानी कम चाय है दुनिया. Am I talking to somebody? Christ has made different in my life. ज्या दिवशी देवानी जोसेफ सारखा माझ्या जीवनामध्ये मनुष्य दिला, हे जीवन बदलून गेला. हालेलुया. नो रिवेंज, बदला नहीं. दया, कृपा, क्षमा अंदर से आने लगी, और ये देने वाला कौन है? यीशु मसीह है. हालेलुया. My messages are different. माझे संदेश वेगळे असतात. I want to give life. मला जीवन द्यायचं I want आहे. people to have life. मला पाहिजे की लोकांकडे ते Don't जीवन take असो, communion by not forgiving somebody. की तुम्ही ते कम्युनियन घेऊ नका कोणाला. Even Jesus says while you're taking communion, first you forgive your brother. येशू ख्रिस्त सुद्धा म्हणतो ते घेण्याआधी तुम्ही तुमच्या भावाला क्षमा So करा. if you have not forgiven somebody today, forgive. जर तुम्ही कोणाला क्षमा केलं नसेल तर आज क्षमा करा. आणि नावासाठी क्षमा करू नका, आपल्या हृदयाने क्षमा करा. लोक म्हणणार, एकदा एकाने मला सांगितलं होतं, पास्टर किती लाथा खातात तुम्ही लोकांचे. ते बोलायची पद्धत चांगली नव्हती तरी पण मी हसलो. मी सांगितलं स्ट्रॉंग होणं आहे. वी हॅव टू बी स्ट्रॉंग. आपल्याला सामर्थ्य होणं गरजेचं आहे. येस, सो लेट्स बी स्ट्रॉंग. तर आपण सामर्थ्यवान होऊयात. डोंट वरी अबाउट पीपल. कुठल्या लोकांबद्दल Today काळजी people करू say, नका. wow, so nice. आज लोक Tomorrow म्हणतात they'll किती tell him, चांगलं. wow, so nice. Tomorrow they'll tell her, wow, so nice. They will put you down. ते But तुम्हाला खाली Christ will पाहतील. tell you always, wow, you are so nice. ख्रिस्त कायम तुम्हाला म्हणेल तुम्ही किती चांगले आहात. He'll not leave you and forsake you. तो तुम्हाला कधी सोडणार नाही, त्यागणार Today नाही. forgive the world. आज जगाला क्षमा And say, करा Father, forgive them, they do not know what they आणि do. म्हणा, पिता त्यांना क्षमा कर, त्यांना माहित नाही त्यांनी काय Father, केलंय. forgive them, they don't know what they do. पिता त्यांना क्षमा कर, त्यांना माहित नाही ते काय करताय. I am a menu card of heaven. मी मेनू कार्ड आहे स्वर्गाचा. Let your will may be done तुझी इच्छा पूर्ण होते. in my life as it is in heaven. आणि जसं माझ्या जीवनात जसं तिथे In स्वर्गामध्ये heaven आहे, there is forgiveness. त्या स्वर्गामध्ये In क्षमा आहे heaven there is will of God. आणि स्वर्गामध्ये देवाची इच्छा आहे So that has to be in me. आणि ते तुमच्यामध्ये असणं Some गरजेचं people may आहे. not tell you on the face, काही लोक तुमच्या तोंडावर ते सांगणार नाही, but their behavior, पण ते त्यांचं वागणूक, their behavior will show. त्यांचं वागणूक तुम्हाला दाखवेल. Let it be whatever it is. ते काय असेल ते होऊ द्या. You change. Turn to तुम्ही somebody, बदला. you change. कोणाकडे तरी वळून सांगा की तुम्ही बदला. एक गोष्ट सांगू का, त्यांना तिथं नाही जायचं भरते, पण तुम्हाला जायचंय. Yes. तुमच्या पाचाराने, तुमच्या बोलवणे. Am I talking to somebody? मी कोणाशी बोलत म्हणून आहे तर का? तुम्ही नम्र होता, म्हणून तर तुम्ही क्षमा मागता, म्हणून तर तुम्ही काय पण असू द्या, देव तुम्हाला आशीर्वाद देवा. Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain.
I pray that God would forgive you today. मी प्रार्थना करतो की देव तुम्हाला आज क्षमा करेल. I forgive that God kingdom would come in your life today. की मी प्रार्थना करतो की देवाचं राज्य आज तुमच्याकडे येईल. I pray that all the demon spirit will leave you की today. आज मी प्रार्थना करतो सगळ्या शैतानी शक्ती तुम्हाला सोडून I जातील. pray that all the doors in your life of the blessing may be opened today. की मी प्रार्थना करतो की आज सगळे आशीर्वादाचे द्वार तुमच्या जीवनात उघडे होत. As you take a decision, जसं आज आम्ही निर्णय घेतोय, no one means no one. कुणी म्हणजे कुणी I नाही. don't want my blessing to be held by anybody. की मला नाही पाहिजे की माझे आशीर्वाद कुणीतरी धरून ठेवले आहेत. No, I want my blessing. मला माझे I आशीर्वाद want पाहिजे my आहेत. God. मला माझा देव पाहिजे. I want my anointing. मला माझा अभिषेक I पाहिजे. want my ministry. मला माझी सेवा पाहिजे. No person is so greater की कुठलाही व्यक्ती एवढा मोठा नाही that his name can stop my की blessing. ज्याचं नाव माझा आशीर्वाद थांबवू Today I शकतो. forgive them. मी आज त्यांना सगळ्यांना क्षमा करतो. It may hurt you. जे तुम्हाला त्रासदायक होईल, It may fill. तुम्हाला ते खूप It may cost you. तुम्हाला ते खूप जास्त किंमत You मोजावी may लागेल. wonder what I went through. तुम्हाला जाणवेल की मी कुठल्या गोष्टीतनं गेलो. Sometimes feel injustice. की काही वेळा माझ्यावर न्याय झाला. Injustice has happened to की me. माझ्यावरती काहीतरी अन्याय I have झाला. not done anything yet. I have been rewarded like this. की मी असं कुठली गोष्ट केली नाही तरी पण माझ्यावरती मला असं गोष्ट But मिळाली. God is your rewarder. पण देव तुमचा रिवॉर्ड आहे. God forgives you. देव तुम्हाला पारितोषिक देईल. देव God तुम्हाला will क्षमा bless करेल. you. देव तुम्हाला आशीर्वादित करेल. Look to God today. आज देवाकडे पहा. For I have received of the Lord, which also I deliver unto you, that the Lord Jesus, the same night he was betrayed, he took bread and he gave thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup. He supped, saying, This cup is a new testament in my blood. This do ye as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you to show the Lord's day till he come. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. So let a man examine himself and drink of this, eat of this bread and drink of this cup. In Jesus' name, पिता प्रभू येशूच्या we thank नावाने you for this bread and wine. या भाकर आणि द्राक्षासाठी धन्यवाद We ask देतो. you bless this bread and bless this wine. आम्ही मागतो तू आशीर्वादित कर या भाकर आणि Let this bread द्राक्षारसाला. and wine not bring condemnation but forgiveness and healing to the body of Christ. हे भाकर आणि द्राक्षारस कुठलाही दोष पण आणू नये पण क्षमा आणि आरोग्य ख्रिस्ताच्या Lord, शरीराला forgive आणू. and forget all the shortcomings. देवा क्षमा कर आणि विसरून ज्या सगळ्या अपयशी गोष्टी Lord, thwart away any sins that we must have fallen. की ह्या आठवड्यामध्ये आम्ही जर पाहिलं की आम्ही कुठे पडलो We आहोत, remember and we come before you. आम्ही पाहतो, आम्ही आठवण करतो आणि आपल्या समोर We येतो ask you प्रभू. not only to forgive but deliver us also. आम्ही Lord. मागतो परमेश्वर आम्हाला क्षमाच करू नको पण आम्हाला त्यातनं सुटका दे. Help us to walk with you as a victorious life, सहाय्य कर परमेश्वर, आम्ही आपल्या बरोबर चालू एक विजयवंताचं जीवन घेऊन, holy and perfect life, की एक पवित्र जीवन घेऊन आणि as you परिपूर्ण are जीवन holy and घेऊन. you are perfect. जसं आपण परिपूर्ण आहात आणि आपण पवित्र आहात, Lead us, Lord. आम्हाला चालव परमेश्वर, Guide us, Lord. आम्हाला मार्गदर्शन And करा bless us. आणि आम्हाला आशीर्वादित करा. ह्या भाकराला आशीर्वादित कर And bless this cup. आणि ह्या प्याल्याला आशीर्वादित कर. We once again pray. आम्ही पुन्हा एकदा Let प्रार्थना this bread करतो. and wine not bring condemnation but forgiveness to body, soul and spirit. हे भाकर आणि द्राक्षरस कुठलं दोष पण आणू नये पण क्षमा आणि आरोग्य आणू. Of body of Christ. आणि ख्रिस्ताच्या शरीरासाठी In Jesus' name. येशूच्या नावाने आमेन. ख्रिस्ताचं शरीर आमच्यासाठी मोडलं. या आपण सगळे सहभागी. ख्रिस्ताचं रक्त आमच्यासाठी सांडण्यात आलं. या आपण सहभागी. I pray for blessing upon you. मी प्रार्थना करतो May आशीर्वाद God तुमच्या strengthen जीवनावर. you to forgive जे तुम्हाला सहाय्य करू की तुम्ही क्षमा करा and be delivered आणि तुम्ही सुटका पाहून from all the consequences of unforgiveness. सगळ्या त्या अक्षमेच्या गोष्टीमधनं I rebuke it out of your life. मी नाकारतो तुमच्या जीवनात May you have peace. की तुमच्याकडे ती शांती असो, Have a sleep night. की एक चांगली उत्तम झोप, Blessed day. आशीर्वादित दिवस, Blessed mind. आशीर्वादित मन, Blessed family. आशीर्वादित परिवार And best person आणि एक उत्तम असा एक to व्यक्ती represent the menu card of heaven.
जेणेकरून तो स्वर्गाला तो दर्शवू शकेल on the face of the earth. ह्या पृथ्वीवरती. God bless your home. देव तुमच्या घराला God आशीर्वादित bless करो, your children. तुमच्या लेकरांना आशीर्वादित God bless करो, your going out and coming in. तुमचं बाहेर जाणं आतमध्ये येतो देव God आशीर्वादित bless करो. your kitchen. देव तुमच्या किचनला God bless आशीर्वादित your करो, business. तुमच्या व्यवसायाला देव आशीर्वादित God करो prosper you in every आणि department. देव तुम्हाला प्रत्येक विभागामध्ये भरभराटावं In Jesus' name. येशूच्या Now, नावाने. love of our Heavenly Father, आता आमच्या स्वर्गीय पिताची प्रीती, grace of our Lord Jesus, येशू ख्रिस्ताची कृपा, sweet and unbreakable fellowship of the Holy Spirit, गोड आणि कधी न मोडणारी पवित्र आत्म्याची सहभागिता make us stand for His glory आपल्या त्याच्या गौरवासाठी उभी करो, as ambassador of Christ. जसं ते राजदूत म्हणून ख्रिस्ताचं, Until Jesus. जोपर्यंत येशू ख्रिस्त येईल. Amen. आमेन.